हेलो फ्रेंड्स, राधे माधव, जय द्वारकाधीश, जय माताजी। वेलकम बेक टू जिज्ञाबा किचन। तो फ्रेंड्स, जिज्ञाबा किचन में अत्यारे आपणे एकला साबुदाणानी चकरी बनाववानी छे, जेमां बटेटा के टमेटा कांई पण एड नथी करवानुं। तो फ्रेंड्स, अहींया मैं 500 ग्राम जेटला साबुदाणा लई लीधा छे अने तेने आपणे 3 पाणीथी वॉश करी लईशुं। तो फ्रेंड्स, जो आपणे साबुदाणाने 3 पाणीथी वॉश करी लीधा छे अने हवे साबुदाणामां आपणे 2 तपेली पाणी एड करीने तेने 1 रात माटे पलाળી लेशुं। फ्रेंड्स, आ बधी प्रोसेस आपणे रात्रे ज करवानी छे, एटले जो फ्रेंड्स 2 तपेली पाणी एड करीने हूँ साबुदाणा पलाળી दईश अने तेने ढांकी देशुं। तो फ्रेंड्स, सवार पड़ता साबुदाणा जो आवी रीते सरस सॉफ्ट थई जशे अने एकदम छूटा छूटा अने खील्या खील्या एवा साबुदाणा तैयार थई जाय छे। फ्रेंड्स, ते तमे जोई शको छो। जो फ्रेंड्स, केवा सरस आपणा साबुदाणा पलळीने तैयार थई गया छे अने हवे आनी आपणे मस्त मजानी एवी साबुदाणानी चकरी बनावी लेशुं। तो जो फ्रेंड्स, तेनो दाणो केवो सरस दबाई रह्यो छे, आवी रीते आपणे साबुदाणाने पलाળી लेवाना छे। फ्रेंड्स, तो हवे फ्रेंड्स, आपणे साबुदाणाने गैस उपर मूकी देशुं अने तेनुं मस्त मजानुं खीचुं तैयार करी लेशुं। तो फ्रेंड्स, मैं अहींया गैसनी फ्लेम चालू करी दीधी छे अने हवे आपणे साबुदाणानुं खीचुं बनाववानुं छे। तो जो फ्रेंड्स, साबुदाणामां ऑलरेडी थोड़ुं पाणी छे ज ते अने हवे आपणे साबुदाणाने चढ़वा देशुं। साबुदाणा पलाळती वखते 1.5 वेढा जेटલું पाणी उपर नाखवानुं छे। फ्रेंड्स, एटले 2 तपेली पाणी में रेड्युं हतुं ते कम्प्लीट आवी रह्युं हतुं। तमे तपेली अथवा जे वाडकाथी पण तमे माप लई शको छो अथवा तमे आंगळीथी पण वेढाथी पण तमे माप लई शको छो। तो फ्रेंड्स, हवे हूँ साबुदाणामां मीठुं एड करीश। मैं अहींया सिंधाला मीठानो उपयोग कर्यो छे। तमे तमारा स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी शको छो अने हवे आपणे बधुं बरोबर मिक्स करी लेवानुं छे। અને સાબુદાણાને આપણે સતત ચલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને તપેલામાં નીચે ચોંટે નહીં। આવી રીતે તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે। ત્યારબાદ મને 1 ગ્લાસ પાણીની જરૂર લાગે છે, તો મેં અહીંયા ગરમ પાણી 1 ગ્લાસ રેડી દીધું છે। ઠંડુ પાણી આપણે રેડવાનું નથી, ગરમ પાણી જ આપણે સાબુદાણામાં રેડી દેવાનું છે, નહીંતર આપણે જે સાબુદાણા છે તે ઠીંગરાઈ જશે। एम पण गमे ते वानगी के गमे ते शाक के गमे ते होय तेमां तमे गरम पाणी तमे रेडो तो तेनो स्वाद चेन्ज नथी थतो। मीठुं मने थोड़ुं ओछुं लाग्युं एटले मैं फरीथी 1 चमची मीठुं एड कर्युं छे। फ्रेंड्स, अने हवे आने पाछुं आपणे सतत चलावता रहेशुं। त्यारबाद आपणे साबुदाणानी चकरीमां मरी पाउडरनो उपयोग कर्यो छे, तो मैं अहींया 3 चमची मरी पाउडर एड कर्यो छे। अहींया हूँ लीला मरचांनो उपयोग नहीं करती। त्यारबाद तेमां मैं जीरानो उपयोग कर्यो छे। हवे जीरुं अने मरी बधुं ज आपणे सरस रीते मिक्स करी लेशुं अने साबुदाणाने मस्त रीते आपणे कूक थवा देशुं। तो जो फ्रेंड्स, आपणा साबुदाणा सरस ट्रांसफर थई रह्या छे। आ खीचुं बनता 5 થી 7 मिनिटनो ज टाइम लागे छे अने झड़पथी एवी चकरी आपणी बनीने तैयार थई जाय छे। मैं आमां तल नथी नाख्या, टमेटानी अने बटेटानी चकरीमां मैं तल एड कर्या हता। फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स, आपणुं खीचुं सरस रेडी थई गयुं छे। हवे आपणे फूल चकरी बनावीनी छे, एटले तेमां हूँ લીલો જે ફૂડ કલર આવે છે તે હું એડ કરીશ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ખીચું રેડી થવા આવી ગયું છે। જો પાણીનો બધો જ ભાગ આપણે બાળી દેવાનો છે। जो साबुदाणा केवा मोती चमकता होय तेवा चमकी रह्या छे, सफेद मोती होय तेवा साबुदाणा अंदर चमकी रह्या छे।
ત્યારબાદ તેમાં આપણે જે ફૂડ કલર ઓગાળીને લઈ લીધો છે તે હું અંદર એડ કરી દઈશ. ગ્રીન કલરનો મેં અહીંયા ફૂડ કલરનો યુઝ કર્યો છે. તેનાથી ચકરીનો કલર ખૂબ જ મસ્ત આવે છે. અને હવે બધો જ કલર આપણે તેમાં મિક્સ કરી દઈશું. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ખીચું બનીને રેડી થઈ ગયું છે. અને હવે આપણે પ્લાસ્ટિક બેગમાં ભરીને તેની સેવ પાડી લેવાની છે. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે આપણે સેવને પાડી લેશું. ત્યારબાદ સેવને આપણે સૂકવવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, સેવ આપણી 2 થી 3 દિવસમાં સરસ સુકાઈને તૈયાર થઈ જશે. તો આપણી સેવ સરસ પડી ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણી ચકરી સરસ મજાની સુકાઈ ગઈ છે. જુઓ, એકદમ મસ્ત રીતે સુકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચકરીને તળી લેશું. તો ચકરી તળવા માટે મેં અહીંયા તેલ મૂકી દીધું છે. તેલ હવે આપણું આવી જાય એટલે તેમાં આપણે ચકરી તળી લેશું. સાબુદાણાની ચકરીને સુકાતા 2 દિવસ થાય છે. અત્યારે તડકા પણ ખૂબ જ સરસ પડે છે એટલે ચકરી પણ સરસ એવી સુકાઈ જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, માર્ચ અને એપ્રિલની વચ્ચે સાબુદાણા બટેકાની ચકરી કે સાબુદાણાની કોઈ પણ આઈટમ બનાવી કે જે ઝડપથી મસ્ત રીતે સરસ સુકાઈ જાય છે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે અને હવે આપણે સાબુદાણાની ચકરીને તળી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે અને ચકરીને આપણે તળી લેશું. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, કેવી સરસ ખીલી ખીલીને તળાય છે અને જાણે મોતીના દાણા હોય તેવી તૈયાર થાય છે. અને કલર પણ મસ્ત મજાનો આછો ગ્રીન કલર આવ્યો છે ચકરીનો. ખૂબ જ મસ્ત લાગે છે. પેલી વ્હાઈટ ચકરી કરતાં આ ગ્રીન કલરનો શેડ આવ્યો છે, બહુ જ મસ્ત લાગે છે. લોકો મને કોમેન્ટમાં પણ પૂછે છે કે બા ગ્રીન કલર શેનો આવ્યો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ફૂલ ચકરી છે એટલે મેં તેમાં તેનો ગ્રીન કલર કર્યો છે. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે બધી ચકરીને તળી લેશું. એટલે તમારે જેટલી જરૂર હોય તે પ્રમાણે આપણે ચકરીને તળી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણી ચકરી સરસ તળાઈ ગઈ છે અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી લેશું અને ચકરીને પણ આપણે સર્વ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણી એકલા સાબુદાણાની ચકરી. જો ફ્રેન્ડ્સ, તેનો કલર પણ ખૂબ જ મસ્ત આવ્યો છે. તમને એકદમ નજીકથી બતાવું, તેમાં સાબુદાણા મોતીની જેમ ચમકી રહ્યા છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, અને મસ્ત મજાની ટેસ્ટમાં પણ એવી ફાઇન બનીને તૈયાર થઈ છે. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને ખાવામાં પણ એકદમ સોફ્ટ એવી રેડી થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ પોચીરું જેવી બનીને તૈયાર થાય છે ચકરી. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે મારી આગળની રેસીપી કઈ આવવાની છે હવે જિજ્ઞાબા કિચનમાં તે જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ તો તમારે કરવી જ પડશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને પેલી બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને રોજ જે તમારા મોબાઈલની અંદર મારી નોટિફિકેશન આવી જશે કે હવે જિજ્ઞાબાએ કઈ રેસીપી મૂકી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ જરૂરથી આવી સાબુદાણાની ચકરી ટ્રાય કરજો. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, ફરીથી મળીશું નવી એક વાનગી સાથે જિજ્ઞાબા કિચનમાં. રાધે રાધે, જય દ્વારકાધીશ, જય માતાજી, બાય બાય.